हम पे विश्वास करेंगे। हम पुसू पार्टी से स्टूडेंट्स के लिए पहले सोचते हैं। हमारी किसी बाहर से पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारा कोई बॉस नहीं है। फॉर द स्टूडेंट्स एंड बाय द स्टूडेंट्स। ना उनके कोई मैनिफेस्टो की वैल्यू रहती है। सिर्फ ये अगर बन के रह जाता है तो सिर्फ उनकी एक लड़ाई थी जो उन्होंने लड़ी अपने लिए, एक ओहदा डेजिग्नेशन प्राप्त करने के लिए। ओहदा प्राप्ति की लड़ाई रह जाती है। पीयू को इन द एंड सारे भूल जाते हैं। यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में ब्यूटिफिकेशन के नाम पे छतरियों की लड़ाई तो लड़ रहे हैं CBSS वाले। इन्हीं की भी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। शराब, ड्रग्स, सेटिंग, MLA MP या इवन तक के CM से भी प्रेशर डलवा के बाहर से स्टूडेंट्स को फ़ोन करवाने। जो प्रधान की या कोई भी सीटें होती हैं वो बिकती हैं, पैसे दे के बिकती हैं सीटें नहीं हैं। पर यूनिवर्सिटी के अंदर ना कोई लैफ्ट ना कोई राइट तो ना ही कोई सेंटर चलूगा। यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦਾ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਪੁਸੂ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੜਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ, ਕੋਈ ਕਲੱਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਏ 15 ਦਿਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠੂੰਗਾ। ਉਹ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਟਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਮੇਰੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੈਲੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੂਪਾਲੀ ਢਿੰਗਰਾ ਫਰਮ PU ਮਿਰਰ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੂਸੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ कैंडिडेट मिस्टर राजकरण बैरवा। हेलो सर, वेलकम टू PU मिरर। हेलो मैम, थैंक यू। अभी मैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है जो अभी अनाउंस नहीं हुआ हूँ। अभी तो मैं जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, स्टूडेंट पार्टी जिताने की, स्टूडेंट्स की जो आवाज़ है वो आवाज़ को निभाने का जो काम है, काम जो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के हैं वो पकड़ रहे हैं, और वो मैनिफेस्टो जो भी हमारा है वो लोगों तक जो पहुंचाने की बात है वो हम कर रहे हैं। सर, लास्ट ईयर ਤੁਸੀਂ NSUI ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ जी, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਪੂਸੂ ਪਾਰਟੀ, ਮਤਲਬ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਪੋਸੀਬਲ? ਪੂਸੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ, ਤਾਂ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਪੋਸੀਬਲ? इट इज़ पॉसिबल क्योंकि अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो मेरा मानना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए अगर कोई काम कर सकता है अपने निजी इंटरेस्ट को साइड पे रख के, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेनली क्या काम होता है, एक पपेट और डमी कैंडिडेट को उन्होंने लगाना होता है। फिर अगर किस्मत से वो बंदा जीत जाता है, फिर वो पपेट कैंडिडेट को ले जाके अपने जो उनके बॉस होते हैं, कईयों के बॉस दिल्ली में हैं, कईयों के बॉस कहाँ हैं, कहीं चंडीगढ़ में बैठे हैं कईयों के, उन बॉसेस के पास उन्होंने लेके जाना होता है। और अपने लिए जो लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो लीडर्स ने अपने डेजिग्नेशंस है, जो डेजिग्नेशंस मांगने होते हैं, और सारा साल जो मुद्दे गिना के उन्होंने वोट प्राप्त किए होते हैं कि आप यूनिवर्सिटी के लिए ये करेंगे वो करेंगे, उन मुद्दों की फिर कोई वैल्यू नहीं रहती है, ना उनके कोई मैनिफेस्टो की वैल्यू रहती है। सिर्फ ये अगर बन के रह जाता है तो सिर्फ उनकी एक लड़ाई थी जो उन्होंने लड़ी अपने लिए, एक ओहदा डेजिग्नेशन प्राप्त करने के लिए। ओहदा प्राप्ति की लड़ाई रह जाती है। पीयू को इन द एंड सारे भूल जाते हैं। पीयू को सिर्फ एक पार्टी है, पुसू पार्टी या स्टूडेंट पार्टीज़ ही हैं जो पीयू के बीच में से निकली हुई पार्टीज़ हैं, जिनका नारा भी है फॉर द स्टूडेंट्स एंड बाय द स्टूडेंट्स। ये नारे के साथ पीयू में रह के पीयू के स्टूडेंट्स के लिए काम करती हैं। और सारा साल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो सिर्फ आ जाती हैं 1 या 2 महीने पहले, करते हैं मौका प्रस्ती की राजनीति। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इतने होनहार हैं कि पहले हो जाता था कि अगर पार्टी के नाम पे वोट डल जाती थी या डलती ग्रुप के नाम पे कि जो टीम काम कर रही है, तो बट इन द एंड रिप्रेजेंट कौन करता है? वोट है जो कैंडिडेट के नाम के आगे डलती है,
ना कि किसी पार्टी या लोगों के आगे। हम सभी लोग पहले यहाँ के स्टूडेंट्स हैं और बाद में किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति हैं। तो हमें पीयू के बारे पहले सोचना चाहिए, अपनी जो डेजिग्नेशन प्राप्त करना है, सेल्फ इंटरेस्ट को साइड पे रखना चाहिए। पीयू के स्टूडेंट्स पहले हैं, पीयू के बारे सोचेंगे तभी जाके स्टूडेंट्स हैं जो हम पे विश्वास करेंगे। हम पुसू पार्टी से स्टूडेंट्स के लिए पहले सोचते हैं, हमारी किसी बाहर से पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारा कोई बॉस नहीं है। हमारे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वही हमारे बॉस हैं, वही हमारे वर्कर हैं, वही हमारी फैमिली है, वही सब कुछ है। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਦੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ हैं ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ? मैं मेन एजेंडा तो सबसे पहले देखो ये है, आप यहाँ पे सेल्फ स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर आप ओपन करवा के देंगे। सबसे बड़ी बात, जो पंजाब यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो दिन प्रतिदिन नीचे जा रही है। नीचे जाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि प्लेसमेंट अच्छी नहीं मिल रही, कोई बड़े पैकेज नहीं हमको मिल रहे। और गर्ल्स हॉस्टल की अगर बात करूँ तो वॉशिंग मशीन है नहीं, वॉशिंग मशीन लगा के देंगे, सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगवा के देंगे। ग्राउंड में स्पोर्ट्स वालों के लिए वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, लड़कियों के लिए ना लड़कों के लिए, वहाँ वॉशरूम नया बनवा के देंगे। 24 घंटे ग्राउंड की जो एंट्री है वहाँ आप करवा के देंगे। प्लस हॉस्टल्स हैं, जो हॉस्टल्स को जो वेटिंग सिस्टम है हॉस्टल्स का, इस वेटिंग सिस्टम को हम जड़ से ख़त्म करवाएंगे। क्योंकि वेटिंग सिस्टम के कारण बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हॉस्टल्स 6-6 महीने, 1-1 साल या 2-2 साल नहीं मिल पाते। ये वेटिंग सिस्टम को अगर हम जड़ से ख़त्म करवा देंगे, हर हॉस्टल में आप जाके देखो 30 से 40 कमरे ऐसे होते हैं जो वैकेंट पड़े होते हैं, जो हाँ, और वो वैकेंट पड़े होते हैं जो वहाँ हॉस्टल के वार्डन्स ने या क्लर्क्स ने अपने स्पेशल जो होते हैं उनके रिश्तेदार या जो पैसे लेके कमरा लेते हैं उनके लिए स्पेशली रखे होते हैं। तो अगर वेटिंग सिस्टम ही नहीं रहेगा, जो भी फर्स्ट ईयर का बच्चा आएगा किसी भी ईयर का, जो दूसरी स्टेट का, वो लोकल नहीं है, उसको एक सेमेस्टर के लिए हॉस्टल एलोकेट आते ही मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कोई यहाँ रिश्तेदार नहीं होता, कुछ नहीं होता, उनको रहने की अकोमोडेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो वेटिंग सिस्टम को ख़त्म करा के परमानेंट हॉस्टल एलोकेशन कर देंगे। और सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि यहाँ पे जब अपन बहुत सारी कोई और यूनिवर्सिटीज़ में जाएं तो जब एंट्री होती है, गेट पे एंट्री होती है, तो बड़ा बड़ा लिखा होता है, एक ऐसे करके ऐसे यू शेप में बोर्ड बना होता है कि जो भी यूनिवर्सिटी का नाम होता है। यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में ब्यूटिफिकेशन के नाम पे छतरियों की लड़ाई तो लड़ रहे हैं CBSS वाले कि अपन ने छतरी लगवा ली, वो कर दिया, ये कर दिया। बट पंजाब यूनिवर्सिटी कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जब अंदर घुसते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ से ही बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा होना चाहिए कि वे पंजाब विश्वविद्यालय है, जिसका इतिहास लाहौर से शुरू होकर आज चंडीगढ़ में बोल रहे हैं। तो वहाँ एक ब्यूटिफिकेशन आउटसाइड द यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ बड़ा बड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। कोई बाहर से आएगा तो वो देखेगा, बाहर से यूनिवर्सिटी का भी दिखना बहुत अच्छा ज़रूरी है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं। आप, हमारा मैनिफेस्टो भी आ गया, हमारा मैनिफेस्टो मैं आपको दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के तक हमने मैनिफेस्टो पहुंचाने का जो काम है हमने किया भी, आगे भी कर रहे हैं। तो हमारा मैनिफेस्टो आ चुका है। अभी तक किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो जो नहीं आया, तो आप पढ़िएगा हमारा मैनिफेस्टो, और उसमें कोई अगर आपको लगे कि कोई ऐसा 1-2 कोई पॉइंट है जो स्टूडेंट्स की नीड है, अगर हम नहीं डाल पाए, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, बताइए। हम सो टू ऑल द स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी इशू है जो आप चाहते हो कि इस साल की इलेक्शंस में प्रेजेंट हो, कॉन्टैक्ट आवर न्यू लीडर्स। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इस साल ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਗੇਸਟ ਰਾਈਵਲ ਕੌਣ है? देखो, बिगेस्ट राइवल एज सच जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनका इलेक्शन चलता है शराब, ड्रग्स, सेटिंग, MLA MPI इवन तक के CM से भी प्रेशर डलवा के और बाहर से स्टूडेंट्स को फ़ोन करवाने, जो भी किसी के अलग अलग असेंबली का या पार्लियामेंट के हल्के का है उनसे फ़ोन करा के प्रेशर डालने, क्लबों में लेके जाना, ख़रीदना, बच्चों को बोलना है तुम्हें ख़रीद लेंगे, ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करवाने, इनका इलेक्शन घूमता है ये सारी चीज़ों के ऊपर। हमारा इलेक्शन चलता है कामों के ऊपर कि कितने साल से, जब 1977 से अपन यहाँ आए, हम कितने जो काम है पिछले पूरे साल से करवाते आ रहे हैं। दूसरी बात, हमारा इलेक्शन चलता है संघर्ष के ऊपर। इवन कि हमारा कोई भी लीडर है, पॉलिटिकल लीडर, कोई भी नया लीडर कोई बड़ी जिम्मेवारी पे नहीं है। हर जो लीडर आज के टाइम जिम्मेवारी पे है, कोई बड़ी पे, चाहे वो पोस्टर प्रधान के लिए है, पार्टी प्रधान है, कुछ भी, हर व्यक्ति पिछले 5-5, 7-7 साल से काम कर रहा है। वो काम के आधार पर है उसको जो सीट दी हुई है। बाकी पार्टीज में क्या होता है, पैसे देके
जो प्रधान की या कोई भी सीटें होती हैं वो बिकती हैं, पैसे दे के बिकती हैं सीटें। अब मैं बताना नहीं चाहूँगा, बाकी स्टूडेंट समझदार हैं कि मैं क्या कहना की कोशिश कर रहा हूँ या क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ इन सभी चीज़ों से बचिए। आपको गुमराह कर दिया जाएगा, आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, बट आप जिसने संघर्ष किया है, संघर्ष के नाम पे या जो स्ट्रगल के नाम पे या जो आपके काम करवाए हैं जिससे सबसे ज़्यादा, उसके नाम पे या जो वोट को कास्ट करें। कल को ये बोलेंगे कि भाई पार्टी ने किया, बट इन द एंड रिप्रेजेंट जो करना है आपको, जाके जो भी काउंसिल का प्रधान है या जो भी नीचे वाली सीट का कोई कैंडिडेट है उसने जाके रिप्रेजेंट आपको करना है, ना कि किसी पार्टी ने करना है, कुछ भी करना है। तो आप ये देखिएगा कल को कैंडिडेट के फेस पे इलेक्शन होता है कि कैंडिडेट ने कितना संघर्ष आपके लिए किया है, उस संघर्ष के नाम पे जो आप वोट कास्ट करने का जो काम है आप करें। अगर जिन व्यक्तियों को है कि आप 5-6 दिन में 7 दिन में इलेक्शन है जो जीत लें, वो व्यक्ति हैं जो ऐसा पैसा, ड्रग्स, ये सब चीज़ों का सहारा लेने की है जो कोशिश करते हैं। हम सिर्फ संघर्ष के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर हाँ आपको लगता है मैंने संघर्ष किया तो आप मेरे को वोट डालिए, मेरी पार्टी ने संघर्ष किया तो आप मेरी पार्टी को हमें वोट डालिए। संघर्ष जरूर चेक कीजिएगा, चाहे कोई भी सीट के लिए वोट कर रहे हो, किसी भी पार्टी को कर रहे हो। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਇੰਨੇ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜ ਗਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਮੈਮ ਦੇਖੋ, ਆਈਡੀਆ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਜੋ ਅਸਲੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬॉयਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਭਵਨ ਕਿਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਗੈਦਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕੱਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨਲੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਨਲੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ MLA ਜਾਂ MP ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਆਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਨ। ਪਰ ਸਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ, NSUI 'ਚ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ। ਬਾਹਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਫਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਦੀ ਤੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਧਿਰ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਪੁਸੂ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਪੁਸੂ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੜਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਵਰ 'ਚ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਬੌਸਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ
ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਤਾਂ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਹੈ ਆਓ ਛੱਡੋ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਕਿ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦੇਣਾ 9779096335। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ 1% ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਨੰਬਰ WhatsApp ਤੇ ਹੈ। ਇਹੀ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਪੁਸੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੇਸ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ CUSA ਸਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ 4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨੈਕ ਦੇ ਆਣ ਕਰਕੇ 4 ਛਤਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਤੇ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਕ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਚਾਂ ਵਾਲੀ ਛਤਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਈਲ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਅਗਰ ਲਾਅ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ टाइल ਨੂੰ सीमेंट ਨਾਲ प्लास्टर ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ हमने मिस्त्री भेजा था, हमारे मिस्त्री ने आगे लगाई है, देखो टाइल लगाई है, तो लॉ डिपार्टमेंट है जो टाइल लगाने के नाम पे वोट कर दे। मतलब इन्नी घटिया मानसिकता ये लोगों की है, पॉलिटिकल पार्टी की खास कर। ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਰਾਜਕਰਨ ਬੈਦਵਾਨ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ? ਮੈਮ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਇਕਲੌਤਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਅਕੇਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਜਾਂ 8 ਵਜੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਉਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋਈਏ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਣਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਮ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ, ਕੋਈ ਕਲੱਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਜਾਏ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਰ ਮਿੰਟ, ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਹਰ ਘੰਟੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੋਲਸ ਅਚੀਵ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਗਰਲਸ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਤੋਂ 5-5 ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਗਰਲਸ ਹੋਸਟਲ 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸੈਨੀਟਰੀ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਲੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਕਾਉਂਸਲ ਚੱਲਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਏ 15 ਦਿਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਉਹ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਟਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮੇਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਾਅ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਫੀਸ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 5 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ। ਰੀਜ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਫੀਸਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 100% ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। That was all. PU Mirror wishes you all the very best for your coming elections. Thank you so much. Signing off, Rupali Dhingra with